Chapter 4 Chemical Change. Chapter 4 Chemical Change, there will be more 2 class only. And by this time it is done. And just 2 more classes are needed. And the topic is heat of reaction. Topic is heat of reaction. The amount of heat which is evolved or absorbed, the amount of heat which is evolved or absorbed in a chemical reaction, is called heat of reaction. The amount of heat which is evolved or absorbed in a chemical reaction is called heat of reaction. The amount of heat which is evolved or absorbed in a chemical reaction is called heat of reaction. Carbon solid plus oxygen gas produce carbon dioxide gas. In this reaction, del H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. So this 393.5 kilojoule per mole is the heat of reaction. This 393.5 kilojoule per mole is the heat of reaction. The amount of heat which is evolved or absorbed in a chemical reaction is called heat of reaction. একটা chemical reaction যে heat produce হয় or absorb হয় ওটা হচ্ছে heat of reaction. So sometimes এটা এভাবে মেনশন করতে পারে যে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন, এটা মেনশন করতে পারে যে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন। আর যদি মেনশন করে যে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন তাহলে অ্যাকচুয়ালি তেমন কোনো চেঞ্জ না। দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট হুইচ ইজ ইভলভ অর অ্যাবজর্ব ইন আ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, এটা অল থিং কানেক্ট থাকবে। তো আচ্ছা, এই ডেফিনেশনে অনেকে একটা অবজেকশন দিতে পারে যেটা আমরা অনেক সময় বাই মিস্টেক লিখি না, সেটা হচ্ছে অ্যাট এ ডেফিনেট টেম্পারেচার। At a definite temperature. At a definite temperature. কারণ অনেকে ক্লেম করবে যে তুমি যে হিটের কথা বলতেছ, তুমি যে অ্যামাউন্ট অফ হিটের কথা মেনশন করতেছ, এই অ্যামাউন্ট অফ হিট কিন্তু অল টেম্পারেচারের না। এই যে অ্যামাউন্ট অফ হিট এটা কিন্তু অল টেম্পারেচারের না। টেম্পারেচার ভ্যারি করলে এই হিটও কিছুটা ভ্যারি করবে। তো তখন তার অবজেকশন দিতে পারে যে তুমি কেন এট এ ডেফিনিট টেম্পারেচার বলনি। তবে এটা তো আসলে বিগ অবজেকশন হইতে মানে উচিত না ধরা। অ্যাকচুয়ালি এটা দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট হুইচ ইজ ইভলভ অর অ্যাবজর্ব ইন এ কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন ইজ কল্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন। দিস ইজ হিট অফ রিঅ্যাকশন। দিস ইজ হিট অফ রিঅ্যাকশন। তবে যদি তোমাদের মনে পড়ে যায়, অফকোর্স এটা মেনশন করবা যে এট এ ডেফিনিট টেম্পারেচার, দেন ডেফিনিশন। আচ্ছা, আর যদি হয় যে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন, তাহলে এই এট এ ডেফিনিট টেম্পারেচার যেটা এট এ ডেফিনিট টেম্পারেচার, এইটা একটু চেঞ্জ হয়ে বলবা at 25 degree Celsius temperature. At 25 degree Celsius temperature, the amount of heat which is evolved or absorbed in a chemical reaction is called heat of reaction. Standard heat of reaction. Standard heat of reaction যখন হবে, ওকে, সো এই যে ব্লু কালি at 25 degree Celsius temperature বললে সেটা হয়ে যাবে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন। এন্ড স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিঅ্যাকশন হলে পরে এটাকে del H নট দিয়ে সাইন করা হয়। del H নট, del H এর উপরে একটা জিরো দেয়, del H নট বোঝায়। তো এই নট সাইনটা ইউজ করার কারণটা হচ্ছে যে এটা স্ট্যান্ডার্ড হিট মিন করে।
এটা স্ট্যান্ডার্ড হিট মিন করে, বাট এটা নট এট অল নেসেসারি টু মেনশন। এটা মেনশন করতে হবে এমনটা না, খুব কিন্তু মেনশন করলে এটা কি বুঝায় তাই বললাম। মেনশন করলে কি বুঝায়? মেনশন করলে বুঝাবা যায় এটা স্ট্যান্ডার্ড হিট, মেনশন করলে বুঝায় যে এটা স্ট্যান্ডার্ড হিট বুঝাচ্ছে, বাট এটা আসলে খুব একটা মেনশন হয় না, আমরা সিম্পলি ডেল এইচ দিয়ে ডিনোট করে থাকি। তাহলে হিট অফ রিয়াকশন, স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ রিয়াকশন, heat of reaction, standard heat of reaction over here. So in a chemical reaction, heat can be produced or heat can be absorbed. So that there are two types of reaction. There are two types of reaction. You know, the one type is the exothermic reaction. One type is exothermic reaction. That is the reaction in which heat is evolved. The reaction in which heat is evolved. That is called exothermic reaction. That is called exothermic reaction. You know. So about the exothermic reaction, or in the exothermic reaction, okay, this type of reaction. Exothermic reaction is this type of reaction. So that here you can say the del H is equal to negative value. Here del H is equal to negative. In the exothermic reaction, del H is equal to negative because you need to know that del H is equal to H2 minus H1. Where H1 is higher than H2. Where H1 is higher than H2. Okay, so this is about exothermic reaction. The another thing is here total energy of reactant is higher than total energy of product. Total energy of reactant is higher than total energy of product. Total energy of reactant and higher than total energy of product. অনেক সময় স্টুডেন্টদের একটা প্রবলেম থাকে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ, যেখানে টোটাল এনার্জি কাকে বুঝাচ্ছে, সিঙ্গেল কার্বন, তার আবার কিসের এনার্জি? তোমরা সবসময় এনার্জিকে মনে করো বন্ড এনার্জি, তো সেটা যদি থিঙ্ক করো তাহলে মনে করবে যে কার্বনের আবার কিসের এনার্জি? তাহলে এখানে যে টোটাল এনার্জি অফ রিঅ্যাকশন বলতেছে, তার মানে রিঅ্যাকশন পার্টের টোটাল এনার্জি, আর ওটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সাইডের টোটাল এনার্জি। রিঅ্যাকশন পার্টের টোটাল এনার্জিটা প্রোডাক্ট সাইডের টোটাল এনার্জি থেকে হায়ার। তাইলে কি বুঝায়? যে রিঅ্যাকশন থাকা অবস্থায় মোর এনার্জি ছিল, প্রোডাক্টে যাওয়ার পরে এনার্জি কমে গেছে। তাহলে রিঅ্যাকশন যখন প্রোডাক্টে কনভার্ট হলো, ধরো তার কাছে 100 ইউনিট ছিল, এখন প্রোডাক্টের কাছে তার 75 ইউনিট আছে। তাহলে আই সার্টেনলি আস্ক ইউ ক্যান সে যে তাহলে 100 ইউনিট 75 ইউনিট হওয়ার পরে 25 ইউনিট কোথায় গেল? তার মানে এই 25 ইউনিটটাই কি হয়েছে? ইভলভ হয়েছে, তাই তো? তাহলে এটা তো আমাদের মানতে কোনো মানে আর্গুমেন্ট নাই, আপত্তি নাই যে আমরা মানতে না পারার কোনো কারণ নাই, যে টোটাল এনার্জি অফ রিঅ্যাকশন ইজ হায়ার দ্যান টোটাল এনার্জি অফ প্রোডাক্ট। এইটা কারেক্ট, এই কারণেই তো প্রডিউস হয়েছে এক্সট্রাটা। তো এখানে যে এনার্জিটা মিন করা হচ্ছে তোমাদের কিছু বলি, এই যে টোটাল এনার্জি রিঅ্যাকশন প্রোডাক্ট, এইটা হচ্ছে যে এই এনার্জি যেটা, এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি। এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি। এটা হচ্ছে পটেনশিয়াল এনার্জি। পটেনশিয়াল এনার্জিটা কেমন? পটেনশিয়াল এনার্জিটা কেমন? পটেনশিয়াল এনার্জিটা অনেকটা এরকম যে এটা তোমার হচ্ছে ফিক্সড এনার্জি, এটা হচ্ছে তোমার কাছে ডিপোজিটেড, এটা তোমার কাছে ডিপোজিটেড, তোমার কাছে যে এনার্জিটা ডিপোজিটেড সেটা হচ্ছে কি পটেনশিয়াল এনার্জি। তাহলে রিঅ্যাকট্যান্টের কাছে যতটা এনার্জি ডিপোজিট করা আছে, যখন তারা প্রোডাক্টে গেছে, প্রোডাক্ট যারা তাদের কাছে কম ডিপোজিট আছে।
তাহলে রিঅ্যাকট্যান্ট প্রোডাক্ট হওয়ার পরে দেখা গেল যে ওদের কাছে ডিপোজিট কম, তাহলে এই এটা কনভার্সনের সময় তাহলে এক্সট্রা যেটা এই যে দুজনের যে ডিফারেন্সটা সেটা কোথায় গেল, ওইটাই ইভলভ হয়। And the third point is bond breaking energy is lower than bond forming energy. Bond breaking energy is lower than bond forming energy. দেখো এখানে তোমাদের এই দুইটা যদি টুগেদার দেখো তাহলে তোমরা মনে করতে পারো যে এটা কন্ট্রাডিক্টরি, মানে অ্যাপারেন্টলি তোমাদের কাছে মনে হতে পারে যে এই দুইটা কথা কন্ট্রাডিক্টরি, বাট নট এট অল। আর তোমাদের কাছে এইটাকে কেন কন্ট্রাডিক্টরি মনে হয় আমি বলে দিচ্ছি। তোমাদের কাছে এই দুইটাকে এজন্যই কন্ট্রাডিক্টরি মনে হয় কারণ তোমরা আসলে বন্ড এনার্জি ডেফিনেশন পড়ে আসছো, আর বন্ড এনার্জি ডেফিনেশন করতে যায় তোমরা বলতেছো দ্য অ্যামাউন্ট অফ হিট হুইচ ইজ প্রডিউস অর অ্যাপ্লাইড ফর মানে ফর ওয়ান মোল অফ বন্ড বা বন্ডের জন্য। তোমরা দেখছো যে একটা বন্ড ফর্ম করলে যে এনার্জি প্রডিউস হয় অথবা একটা বন্ড ব্রেক করতে যে এনার্জি দরকার হয় সেটা বন্ড এনার্জি, যার কারণে তোমরা ওইভাবে থিঙ্ক করো। এই জন্য আমি তোমাদেরকে কেয়ারফুলি বলে দিচ্ছি যে এটা আসলে পটেনশিয়াল এনার্জি, এটা পটেনশিয়াল এনার্জি, যেটা বন্ড এনার্জি সেটা পটেনশিয়াল এনার্জি না। বন্ড এনার্জি হচ্ছে কি একটা রানিং এনার্জি, বন্ড এনার্জি কি একটা রানিং এনার্জি। মনে করো তোমার কাছে 1000 টাকা ওট আছে, তোমার কাছে 1000 টাকা ওট আছে, এন্ড তুমি এই 1000 টাকা ফিক্স রাখো, অর্থাৎ কোনোভাবে এটাতে হাত দাও না। তোমার কাছে এই ওটটা আছে, তুমি এর উপরে 100 টাকা 100 টাকা তুমি কি করো ইনভেস্ট করছো, 100 টাকা দিয়ে তুমি লাভ লস দেখো, অর্থাৎ তোমার প্রফিট ইনভেস্ট যা কিছু এটা 100 টাকার উপর দিয়ে, অর্থাৎ ওটা রানিং, ওটা চলতেছে। হয় ওইটা তুমি ইনভেস্ট করতেছো, নয় ওইটা তুমি রিটার্ন পাচ্ছ, হয় তুমি এটা ইনভেস্ট করতেছো, নয় তুমি এটা রিটার্ন পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে রানিং। ঠিক বন্ড এনার্জিটা হচ্ছে ওই রকম এনার্জি যেটা রানিং, আর এইটাকে যেটা বলা হচ্ছে এটা কোনো রান করে না, এটা ফিক্স। আর এই বন্ড ব্রেকিং এনার্জি যেটা এটা রানিং, এটা রানিং, এটা রানিং, তার মানে এটা হচ্ছে এর উপরেরটা, অন্য মানে ইনভেস্টের মানে তার যে ডিপোজিটের তার বাইরের এনার্জিটা। সো দ্যাট ডোন্ট থিঙ্ক যে এই দুইটা জিনিস কন্ট্রাডিক্টরি। তাহলে এই এখান থেকে স্ট্যান্ড করো তোমরা, যখন বললাম যে বন্ড ব্রেকিং এনার্জি ইজ লোয়ার দেন বন্ড ফর্মিং এনার্জি, তাহলে ডেলিস নেগেটিভ হয় কিনা? বন্ড ব্রেকিং এনার্জি লোয়ার দেন বন্ড ফর্মিং এনার্জি, তাহলে এটা এক্সোথার্মিক হয় কিনা? হ্যাঁ হয়। কি করে? বন্ড ব্রেকিং এনার্জি মানে কি? অনেকটা এরকম চিন্তা করো যে বন্ড ব্রেক করতে এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে হয়, বন্ড ব্রেক করতে এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে হয়, তো এটা তোমার ইনভেস্ট। আর বন্ড ফর্ম করলে এনার্জি প্রডিউস হয়, এটা তোমার প্রফিট। তাহলে রিটার্ন, প্রফিট না ঠিক, রিটার্ন। ইনভেস্ট রিটার্ন, ইনভেস্ট রিটার্ন। তাহলে ইনভেস্ট কম রিটার্ন বেশি, ইনভেস্ট কম রিটার্ন বেশি। তাহলে ইনভেস্ট কম হয়ে রিটার্ন যদি বেশি হয় তাহলে ওই বিজনেসটা কি প্রফিটেবল বিজনেস, ওই বিজনেস থেকে কি হইছে প্রফিট হইছে। আর এখানে প্রফিটটা কি? প্রফিট হলো হিট। এখানে প্রফিট কি? প্রফিট হলো হিট। তাহলে তুমি এইটাকে যদি এক্সপ্লেন করো যে বন্ড ব্রেকিং এনার্জি ইজ লোয়ার দেন বন্ড ফর্মিং এনার্জি এন্ড সো দ্যাট ইট ইজ এক্সোথার্মিক, সো দ্যাট হিট ইজ ইভলভ, ইউ মাস্ট এগ্রি উইথ ইট। কেন? কারণ যতটা এনার্জি অ্যাপ্লাই করতে হয়েছে তার থেকে বেশি এনার্জি প্রডিউস হয়েছে। আর তুমি যদি এখানে স্ট্যান্ড করো তাও তোমাকে এগ্রি করতে হবে, কিন্তু এক্সপ্লেনেশন কি? এক্সপ্লেনেশন কি? এক্সপ্লেনেশন হচ্ছে এরকম যে টোটাল এনার্জি রিঅ্যাকটেন্টের মোট, অর্থাৎ তার কাছে ডিপোজিট বেশি,
সে যখন মালিকানা ট্রান্সফার করছে, ওনারশিপটা ট্রান্সফার করছে, আরেকজন ওনার হয়ে গেছে, তার কাছে ডিপোজিট কম। তাহলে এই ওনার যখন এই ওনারের কাছে তার প্রপার্টি সেল করে দিছে, এই ওনারের কাছে মানে হ্যান্ডওভার করে দিছে, তারপরেও দেখা গেল যে এই ওনারের কাছে তোমার এই যে এখন নতুন করে হলো, তার কাছে এনার্জি কম বা তার কাছে ডিপোজিটটা কমে গেছে। তার কাছে ডিপোজিট কম, তার কাছে ডিপোজিট বেশি ছিল, ওর কাছে ডিপোজিট কম, কিন্তু আমার তো 100 টাকা ছিলই, তার কাছে এখন 75 টাকা, তাহলে বাকি 25 টাকা কে কোথায় গেল? তাহলে বাকি 25 টাকাটা আউটসাইড চলে গেছে। তাহলে এই দিক থেকেও চিন্তা করলে তোমাকে কারেক্ট মনে করতে হবে, এদিক থেকে চিন্তা করলেও কারেক্ট মনে করতে হবে। এবার এসো ইম্পর্টেন্ট কথা বলি, এই দুইটা যে কন্ট্রাডিক্টরি না সেটা বুঝতে চেষ্টা করো। এন্ড এটা হিটের ব্যাপারে মাথায় রেখো যে যার পটেনশিয়াল এনার্জি যত বেশি, তাকে ব্রেক করতে তত কম এনার্জি দিতে হয়। ব্যাপারটা কি? ব্যাপারটা হচ্ছে ধরো এ বন্ড বি আমরা ব্রেক করব, এ বন্ড বি ব্রেক করব, এই বন্ড একটা বন্ড আমরা ব্রেক করব, এন্ড এই বন্ডটা ব্রেক করার জন্য 10 ইউনিট এনার্জি দরকার হয়। এই বন্ড ব্রেক করার জন্য ধরো বা আরো একটু বাড়িয়ে বলি, মনে করি 100 ইউনিট এনার্জি দরকার এই বন্ড ব্রেক করার জন্য, অথবা মনে করো 150 দরকার, 150। তাহলে এই বন্ডটা ব্রেক করার জন্য 150 ইউনিট এনার্জি দরকার। এই বন্ডটা ব্রেক করতে তোমার দরকার কতটা? 150। তাহলে 150 ইউনিটের দরকার, সেখানে মনে করো এর কাছে ডিপোজিট আছে কত? 100 ইউনিট। তাহলে তোমার আর দিতে হবে কত? 50 ইউনিট। তোমাকে দিতে হচ্ছে কত? 50 ইউনিট। যদি ওর কাছে ওর মতো ডিপোজিট থাকে 75, তাহলে তোমাকে দিতে হইতো কত? 75। তাহলে ইট ইজ কোয়াইট সার্টেন যে যার পটেনশিয়াল এনার্জি যত বেশি, তার বন্ড ব্রেকিং এনার্জি তত কম। যার এনার্জি যত বেশি, তার ব্রেকিং এনার্জি তত কম। কারণ তোমার ব্রেক করতে যতটা ইউনিট দরকার, সেটা যদি তার ভিতরে যত বেশি থাকবে, তোমাকে তত কম দিতে হবে। এই হচ্ছে ব্যাপার। তাহলে এই হচ্ছে এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশন। এক্সোথার্মিক রিঅ্যাকশনের টাইম এটা। when it is endothermic, when it is endothermic reaction, when it is endothermic reaction, for example, nitrogen gas plus oxygen gas nitric oxide gas produce করলো, where del H is equal to plus 180 kilojoule per mole, plus 180 kilojoule per mole, and this type of reaction is endothermic reaction. So when it is endothermic reaction, then you can say the del H is equal to positive. We know that del H is equal to H2 minus H1. And here H1 is lower than H2. H1 is lower than H2. That means total energy of reactant is lower than total energy of product. তার মানে ডিসটেন্স কি হলো? যে টোটাল এনার্জি অফ রিঅ্যাকশন মনে করো এবার চলে আসলো এর দিকে 75 ইউনিট, আর ওর দিকে এবার 100 ইউনিট। তাহলে ছিল তো 75 ইউনিট, ওর কাছে কি করে 100 ইউনিট জমা হইলো যায়? তার মানে সে 25 ইউনিট কি করলো, কোথেকে পাইলো? তার মানে অ্যাবজর্ব করছে। দেখছো ক্লিয়ার হচ্ছে না? তাহলে টোটাল এনার্জি রিঅ্যাকশন লোয়ার দ্যান টোটাল এনার্জি প্রোডাক্ট। এটা তো ডিপোজিট, তার কাছে 75 ডিপোজিট ছিল, ওর কাছে 100 ডিপোজিট হয়েছে। তা 100 আমার কাছে তো ছিল হলো 75 ডিপোজিট, তো 100 ডিপোজিট হলো কি করে ওর কাছে দিকে যায়? তার মানে এক্সট্রা 25 কই পাইলো সে? সিম্পল, অ্যাবজর্ব করছে। বন্ড ব্রেকিং এনার্জি
ওর কাছে এবার কম না ডিপোজিটটা, তার পটেনশিয়াল এনার্জি কম, যার যত কম তাকে আমার ব্রেক করতে তত এনার্জি বেশি দিতে হবে। তাহলে বন্ড ব্রেকিং এনার্জি is higher than bond forming energy. Bond breaking energy is higher than bond forming energy, and bond breaking energy higher হওয়ার কথাই ছিল, কারণ টোটাল এনার্জি রিঅ্যাকটেন্টের লেস, তাহলে বন্ড ব্রেক করতে এনার্জি দিতে হবে মোর। আর এটাকে সিঙ্গেলি চিন্তা করো, সিঙ্গেলি, তাহলে কি দাঁড়ায় যে বন্ড ব্রেকিং এনার্জি মোর মানে তুমি ইনভেস্ট বেশি করছো কিন্তু রিটার্ন কম, ইনভেস্ট মোর রিটার্ন লেস, ইনভেস্ট মোর কিন্তু রিটার্ন লেস, তাহলে লস হয়েছে না? বিজনেসে কি হয়েছে? লস না? বিজনেসে লস মানে কি? ঠিক না? তুমি অ্যাবজর্ব করছো, তুমি লোন নিছো, তো এই হচ্ছে এন্ডোথার্মিক পার্ট। তাহলে দেয়ার আর এক্সোথার্মিক এন্ড এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন, টু টাইপস অফ রিঅ্যাকশন। What about your idea about exothermic? What about endothermic? When heat evolves, when heat absorbs, when a reaction exothermic, when a reaction endothermic. Remember, তাহলে heat of reaction, standard heat of reaction, exothermic reaction and endothermic reaction. Now the topic is enthalpy. Now the topic is enthalpy. Enthalpy. So enthalpy, what is enthalpy? What is enthalpy? So a word যেটা হচ্ছে এনথালপেইন, এরকম একটা ওয়ার্ড আছে, এনথালপেইন, এনথালপেইন, এই ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডটা আসছে এনথালপি। এই ওয়ার্ড এনথালপেইন যার মিনিং হলো, এই এনথালপেইন যেটা, এটার মিনিং হলো টু ওয়ার্ম আপ, টু ওয়ার্ম আপ মানে ওয়ার্ম আপ করা, ব্যাপারটা এরকম না? তাহলে ওয়ার্ড এনথালপি মিনিং হলো যে টু ওয়ার্ম আপ, যার থেকে এই ওয়ার্ডটা আসছে এনথালপি। তো হোয়াট ইজ এনথালপি মেনশন করতে বললে, the total energy of a system, the total energy of a system is called enthalpy. The total energy of a system is called enthalpy. The total energy of a system is called enthalpy. অর্থাৎ একটা সিস্টেমের টোটাল এনার্জি এটা হচ্ছে এনথালপি, এটা সিস্টেমের টোটাল এনার্জি। সিস্টেম মানে, সিস্টেম কি? সিস্টেম হচ্ছে যে ওই একটা সিস্টেমে যে যে সাবস্টেন্স থাকে তাদের নিয়ে হয় একটা সিস্টেম, রিঅ্যাকট্যান্ট প্রোডাক্ট, ঠিক আছে, রিঅ্যাকশন পার্ট প্রোডাক্ট পার্ট। where H is equal to E plus PV, where H is equal to E plus PV আর এই Hটা হচ্ছে এনথালপি। তাহলে the total energy of a system is called enthalpy. Enthalpy is H and H is equal to E plus PV. Enthalpy is H and H is equal to E plus PV. So the total energy of a system, the total energy of a system is called enthalpy. It's called enthalpy. And one thing you show, সেটা হচ্ছে এরকম যে at constant pressure, QP is equal to delta H. At constant pressure, QP is equal to delta H. At constant pressure, QP is equal to delta H. Which means যে QP টা হচ্ছে কি? QP হলো হিট অফ রিঅ্যাকশন আর ডেল্টা H হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ।
তাহলে কিউপি হচ্ছে হিট অফ রিঅ্যাকশন, ডেল এইচ হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ। কিউপি হচ্ছে হিট অফ রিঅ্যাকশন আর ডেল এইচ হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ। হোয়ারে তোমরা ডেল এইচ কে মিন করতেছো কি হিট অফ রিঅ্যাকশন, ডেল এইচ কে মিন করতেছো কি হিট অফ রিঅ্যাকশন। কিউপি ইজ ইকুয়াল টু হিট অফ রিঅ্যাকশন, ডেল এইচ হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ। ডেল এইচ হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ। তাহলে কিউপি হোয়ার হিট অফ রিঅ্যাকশন এন্ড ডেল এইচ দেয়ার হচ্ছে এনথালপি চেঞ্জ। বাট কেন তোমরা ডেল এইচ কে হিট অফ রিঅ্যাকশন মেনশন করতেছো বা ডেল এইচ এর ভ্যালুটাকেই হিট অফ রিঅ্যাকশনের ভ্যালু হিসেবে কনসিডার করে আসতেছো? কারণ তুমি জানতা যে কিউপি ইকুয়াল টু ডেল এইচ। এই কারণে ওয়ান থিং রিমেম্বার, সেটা হচ্ছে হিট অফ রিঅ্যাকশন হচ্ছে এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন। হিট অফ রিঅ্যাকশন ইজ এনথালপি অফ রিঅ্যাকশন। সাপোজ হিট অফ নিউট্রালাইজেশন, ওটা কি হবে তাহলে? এনথালপি অফ নিউট্রালাইজেশন। হিট অফ কম্বাসন, এনথালপি অফ কম্বাসন। নাও তোমাকে বললো যে শো দ্যাট QP is equal to delta H. So that QP is equal to delta H. তাহলে কি করে এটা শো করবা? QP equal to delta H হলে কি করে শো করতে হয় দেখো। At constant pressure, remember at constant pressure QP is equal to delta E plus P delta V. তোমাদের ফিজিক্সে একটা চ্যাপ্টার আছে, চ্যাপ্টারটার নাম হলো থার্মোডাইনামিক্স। মেবি এরকম একটা চ্যাপ্টার আছে থার্মোডাইনামিক্স। এটা হচ্ছে ফার্স্ট ল অফ থার্মোডাইনামিক্স। This is the first law of thermodynamics. So at constant pressure QP is equal to delta E plus P delta V. মানে মিন করতেছে যে কোন সিস্টেমে যখন হিট দেওয়া হয় সেই হিটটা দুইটা কাজ করে। একটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করে, একটা হচ্ছে তার ভলিউম চেঞ্জ করে। ইন্টারনাল এনার্জি, ভলিউম চেঞ্জ। ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ করে আর মানে ঠিক এরকম না যে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ আর একটা থেকে ওয়ার্ক। ওয়ার্ক হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। ইন্টারনাল এনার্জি চেঞ্জ, এটা হচ্ছে ওয়ার্ক ডান। QP is equal to, তো এখান থেকে তুমি মেনশন করতে পারো E2 minus E1 plus P V2 minus V1 delta E, so E2 minus E1 delta V, so V2 minus V1. Before applying heat, after applying heat, before applying heat, after applying heat. Now E2 minus E1 plus PV2 minus PV1 মেনশন করা যায়। E2 plus PV2 মাইনাস কমন নিলে E1 plus PV1 মেনশন করা যায়। বাই দিস আমরা জেনে গেছি যে E plus PV হচ্ছে H আর E2 এই কারণে H2 মাইনাস E plus PV H E1, so that এটা H1 and H2 minus H1 is equal to delta H, so that finally QP is equal to delta H. Sorry, QP. Finally QP is equal delta H. So যদি বলে শো করো QP equal to delta H, so that QP equal to delta H, this is the option. You know, this is the option. এটা না ভাইস ভার্সা দুইটাই করা যায়। ডেল এইচ দিয়ে স্টার্ট করে কিউপি তে আসা যায়, কিউপি দিয়ে স্টার্ট করে ডেল এইচে আসা যায়। তো এই হচ্ছে কি টপিকটা এনথালপি। এনথালপি এই টপিক থেকে যতটুকু জানতে হয়। নাও টপিক heat of formation and heat of combustion.
হিট অফ ফরমেশন এন্ড হিট অফ কম্বাশন জাস্ট নোট করে রেখে দাও, দেখবা যে কি হেল্প হয় তোমাদের। হিট অফ ফরমেশন এন্ড হিট অফ কম্বাশন। At first, heat of formation. Heat of formation. What is heat of formation? The amount of heat which is evolved or absorbed. The amount of heat which is evolved or absorbed when 1 mole of substance is produced, 1 mole of substance produce হবে, তবে from its element component is called heat of formation. তাহলে এই হচ্ছে হিট অফ ফরমেশনের ডেফিনেশন। The amount of heat which is evolved or absorbed. The amount of heat which is evolved or absorbed when 1 mole of substance is produced from its element component is called heat of formation. For example, carbon solid plus oxygen gas, যার থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হবে 1 মোল, কার্বন সলিড অক্সিজেন গ্যাস, কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হলো 1 মোল। In this time, del H is equal to minus 393.5 kilojoule per mole. So this is the heat of formation. This is heat of formation. This is heat of formation of whose? Heat of formation of carbon dioxide. This is heat of formation of whose? This is heat of formation of carbon dioxide. The amount of heat which is evolved or absorbed when 1 mole of substance, is a per mole, 1 mole of substance is produced from its element component. Condition key, 1 mole of substance produced হবে from element component. 1 mole of substance produced হবে তার element component থেকে. This is called heat of formation. This is called heat of formation. Suppose you want to produce 1 mole water. 1 mole water produce করতে তোমাকে 1 mole হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যাড করতে হবে, তবে হাফ মোল অক্সিজেন অ্যাড করতে হবে, দেখো 1 mole hydrogen, half mole oxygen to produce 1 mole water. 1 mole water এর জন্য del H এর ভ্যালু হলো -285.85 কিলোজুল পার মোল, 285.85 কিলোজুল পার মোল। তাহলে this is also a heat of formation and এটা হচ্ছে heat of formation of water, heat of formation of water here. তাহলে heat of formation with example, heat of formation with example. The next one is heat of combustion. Again, I want to say that a heat of formation can be said as standard heat of formation. It can be said as standard heat of combustion. যখন এটা স্ট্যান্ডার্ড বলবে then just এটা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস মেনশন করতে হয়। তাহলে হিট অফ কম্বাসশন যখন, তখন ডেফিনিশন কি? The amount of heat which is evolved, এই দেখো when, দেখো এখানে শুধু ইভলভ ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে, এখানে অ্যাবজর্ব ইউজ করার কোনো চান্স নাই। The amount of heat which is evolved, this is only one reaction যেটাতে you must say the heat is evolved, never mention heat is absorbed here. কারণ heat of combustion never endothermic. তাই the amount of heat which is evolved when 1 mole of substance
তাহলে এই ওয়ার্ড গুলা কি প্রায় কমন না যে কোনো হিটের ডেফিনেশনে? তার মানে যত রকমই হিট হোক না কেন সেটা কোনো না কোনো ভাবে 1 মোল সাবস্টেন্সের জন্য। তাহলে the amount of heat which is evolved when 1 mole of substance is burned, কি করা হয়? বার্ন করা হয়। 1 mole of substance is burned with sufficient oxygen. ইনসাফিসিয়েন্ট হলে হবে না, পার্শিয়াল বার্নিং হলে হবে না। with sufficient oxygen, the amount of heat which is evolved when 1 mole of substance is burned with sufficient oxygen is called heat of combustion. Is called heat of combustion. So what is heat of formation? What is heat of combustion? পার্শিয়ালি কি হবে সেটা দিয়ে বলে না, মানে পার্শিয়ালি হইলে মানে পার্শিয়াল কম্বাসশন তো হইতে পারে পার্শিয়াল। সাপোজ এইটা কি কমপ্লিট কম্বাসশন, এটাও কি কমপ্লিট কম্বাসশন। এমন কি হতে পারে না যে কার্বন প্লাস অক্সিজেন, কার্বন মনোক্সাইড হাফ মোল অক্সিজেন দিয়ে, তাহলে এখানে তো একটা হিট আছে, এখানেও তো একটা ডেল্টা এইচ আছে, বাট ওইটা কি না হিট অফ কম্বাসশন না। আর যদি তুমি মনে করো না স্যার ওইটা হিট অফ কম্বাসশন, বলতে হবে হবে না। কারণ হলো এটা এই কার্বনটা কি হয় নাই, কমপ্লিটলি বার্ন হয় নাই। কার্বনটা কি হয় নাই, কমপ্লিটলি বার্ন হয় নাই। তাহলে হিট অফ কম্বাসশন যখন এটা ফলো করো যে এই দুইটা রিঅ্যাকশন ইউজ করেছি কিসের জন্য? হিট অফ ফরমেশনের এগেইনস্টে। আমি কি হিট অফ কম্বাসশনের জন্য এই দুইটা রিঅ্যাকশন মেনশন করতে পারি কিনা? তোমার অ্যান্সার ইয়েস পারি। হিট অফ কম্বাসশন হিসেবে যদি বলি যে এই দুইটা রিঅ্যাকশন মেনশন করতে চাই, তাহলে তোমাকে এগ্রি করতে হবে যে ইয়েস এটা পসিবল। তবে এইটা হিট অফ ফরমেশন যখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের, তখন হিট অফ ফরমেশন হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইডের, বাট যখন এটা হিট অফ কম্বাসশন তখন সেটা কার্বনের। কার্বনের জন্য এটা হিট অফ কি কম্বাসশন, আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য এটাই আবার কি হিট অফ ফরমেশন। কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য হিট অফ ফরমেশন, বাট কার্বনের জন্য সেটা হিট অফ কম্বাসশন। ওয়াটারের জন্য হিট অফ ফরমেশন, হাইড্রোজেনের জন্য হিট অফ কম্বাসশন। তার মানে 1 মোল কার্বনের জন্য 1 মোল হাইড্রোজেনের জন্য এগুলা কি হিট অফ কম্বাসশন। বাট এই মিস্টেক করা যাবে না যে হিট অফ ফরমেশন মানেই হিট অফ কম্বাসশন হওয়া লাগবে, হিট অফ কম্বাসশন মানেই হিট অফ ফরমেশন হওয়া লাগবে, তা কিন্তু আবার না। এই জন্য আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি। মিথেন গ্যাস প্লাস 2 মোল অক্সিজেন গ্যাস প্রডিউস করে 1 মোল কার্বন ডাইঅক্সাইড and 2 mole water, where delta H is equal to -890 kilojoule per mole. এটাকে তুমি হিট অফ কম্বাসশনের এক্সাম্পল হিসেবে মেনশন করতে পারো, এন্ড এটা হিট অফ কম্বাসশন অফ মিথেন। এটাকে তুমি হিট অফ কম্বাসশনে মেনশন করতে পারো, এন্ড এটা হচ্ছে হিট অফ কম্বাসশন অফ মিথেন। ইউ কান্ট অ্যাপ্লাই দিস এক্সাম্পল ফর হিট অফ ফরমেশন। তুমি কি এটাকে হিট অফ ফরমেশন হিসেবে চালাতে পারবা? নো ওয়ে। এটা কি কারো হিট অফ ফরমেশন? নো। তাহলে what exactly was heat of formation and heat of combustion? Heat of formation and heat of combustion, remember. তাহলে heat of combustion and formation idea okay. Now আমরা প্রবলেম সলভ করব ম্যাথ 1 আজকের জন্য। ম্যাথ 1 ঠিক এমনটা মেনশন করা যদি থাকে যে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার
at 25 degrees Celsius temperature, standard heat of combustion of CH2, follow करो, CH2 से कार्बन डाइसल्फाइड, C carbon and S sulfur are respectively minus 1005, minus 393.5, both and minus 197 kilojoule per mole. So what is তার মানে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে স্ট্যান্ডার্ড হিট অফ কম্বাসশন কার্বন ডাইসালফাইড কত -1005, কার্বন কত -393.5, সালফার কত -197 কিলোজুল পার মোল। কোশ্চেন হচ্ছে যে ক্যালকুলেট হিট অফ ফরমেশন অফ কার্বন ডাইসালফাইড, calculate heat of formation of carbon disulfide, calculate heat of formation of carbon disulfide, and remember it is one of the most important problems, it is one of the most important mathematical problems and most common. Calculate heat of formation of carbon disulfide and keep one thing in your mind, তা হচ্ছে এরকম সবসময় যেটা ফলো করবা যে হিট অফ ফরমেশন যদি চায় তাহলে হিট অফ কম্বাসশন দেওয়া থাকে, আর হিট অফ কম্বাসশন চাইলে হিট অফ ফরমেশন দেওয়া থাকে। সো দ্যাট আমি অন্য সব দিকে এখনো না যে হিট অফ ফরমেশন আর হিট অফ কম্বাসশনটাকে একসাথে ডিসকাস করতেছি। তাহলে এই সলিউশন কি করে করব? এই সলিউশন করার মানে ফার্স্টে তোমাকে মেনশন করতে হবে তারা যেটা মেনশন করেছে সেটা। তারা যেটা মেনশন করেছে সেটা অবশ্যই ব্যালেন্স করতে হবে। কার্বন ডাইসালফাইডের কম্বাসশন রিঅ্যাকশন, কার্বন ডাইসালফাইডের কম্বাসশন রিঅ্যাকশন, বিকজ কম্বাসশন হিট দেওয়া আছে। তাই কার্বন ডাইসালফাইডের কম্বাসশন রিঅ্যাকশন মানে কার্বন ডাইসালফাইড প্লাস অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড আর সালফার ডাইঅক্সাইড হবে। কার্বন 1 মোল হবে, সালফার 2 মোল হবে, শেষে অক্সিজেনের ব্যাপার। তো 3 দিয়ে ব্যালেন্স। Where this are given, the del is equal to 1005 kilojoule per mole, 1005 kilojoule per mole. So the next part is carbon plus oxygen, carbon dioxide, del is equal to minus 393.5 kilojoule per mole, and sulfur plus oxygen, sulfur dioxide, where del H is equal to minus 197 kilojoule per mole. Okay? তাহলে এইটাই তো তারা বলে দিচ্ছে নাকি? দিয়ে তারা বলতেছে যে এই যে কার্বন ডাইসালফাইড এর হিট অফ ফরমেশন কত, এই কার্বন ডাইসালফাইডের হিট অফ ফরমেশন কত। আচ্ছা তোমাদেরকে একটা জিনিস ছোট্ট করে মিস করে আসছি, অনেক সময় খুব অপশনাল কিন্তু দিতে পারে। del H F দিয়ে বোঝায় হিট অফ ফরমেশন, del H C দিয়ে বোঝায় হিট অফ কম্বাসশন, একেবারেই অপশনাল, তবে জানাই রাখলাম। এখন চাইছে কি তোমার কার্বন ডাইসালফাইডের হিট অফ ফরমেশন, কার্বন ডাইসালফাইডের হিট অফ ফরমেশন জানতে চাইছে। আর তুমি যদি একটা জিনিস ফলো করো যেটা, সেটা হচ্ছে এই রিঅ্যাকশন হোক, এই রিঅ্যাকশন হোক, এই রিঅ্যাকশন হোক, del H মানে কি? প্রোডাক্টের এনার্জি মাইনাস রিঅ্যাকটেন্টের এনার্জি, প্রোডাক্টের এনার্জি মাইনাস রিঅ্যাকটেন্টের এনার্জি, del H এর মানে। আর থিঙ্ক করো তো যে del H তোমাকে দিয়ে দিচ্ছে, তোমাকে যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড আর সালফার ডাইঅক্সাইডের এনার্জি দিয়ে দেই আমরা, আর অক্সিজেনের এনার্জি তোমার যদি জানা থাকে, তাহলে কার্বন ডাইসালফাইড কি জানা হয়ে যাওয়া না? ক্যালকুলেশন করা পসিবল না? পসিবল। তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন তুমি কোথায় পাবা? সালফার ডাইঅক্সাইডের হিট অফ ফরমেশন কোথায় পাবা? দেখো তো এইটা কি আর এইটা কি? এটা তারা মেনশন করছে কার্বনের কম্বাসশন,
কিন্তু তোমার জন্য কার্বন ডাই অক্সাইডের এটা কি ফরমেশন, তারা মেনশন করছে সালফারের কম্বাসশন, বাট তোমার জন্য এটা কি সালফার ডাই অক্সাইডের ফরমেশন। তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড তো পাচ্ছি আমরা। এবার আসো অক্সিজেন। রিমেম্বার, এলিমেন্টের হিট অফ ফরমেশন জিরো, তাহলে এটা কোনোদিনও দেওয়া থাকবে না এলিমেন্টের, না দিলেও সমস্যা নাই কারণ এটা জিরো। তাহলে বাকি রইল কে? এটা তো আমরা বের করতেই পারবো, এর এক্স ধরে বের করতে পারবো না? তাকে এক্স ধরলেও পারি না পারি, এটা থেকে যাবে, অসুবিধা কি? তাহলে এখন আসো সলিউশনটা করি। উই নো যে ডেল্টা এইচ ইজ ইকুয়াল টু এইচপি মাইনাস এইচ আর। তোমরা জেনে থাকবে যে ডেল্টা এইচ ইজ ইকুয়াল টু এইচপি মাইনাস এইচ আর। এইচপি এইচ আর দিয়ে কেন ইন্ডিকেট করলাম? পি মানে প্রোডাক্ট, আর হলো রিঅ্যাকশন। তাহলে এইচপি হচ্ছে প্রোডাক্টের এনার্জি, এইচ আর হচ্ছে রিঅ্যাকশনের এনার্জি, ইজ ইকুয়াল টু এইচপি মানে কি? তোমার কিন্তু কোন ইকুয়েশনের দিকে ইউজ করতেছো, মানে কোন ইকুয়েশনের ডেল এইচ? ফার্স্ট ইকুয়েশনের। কোন ইকুয়েশনের ডেল এইচ? ফার্স্ট ইকুয়েশনের। তাহলে ফার্স্ট ইকুয়েশনের ডেল এইচ এর প্রোডাক্ট তো ফার্স্ট ইকুয়েশন থেকে নিতে হবে। তাহলে এইচপি মানে কার ডেল এইচ? কার্বন ডাই অক্সাইডের ডেল এইচ। তাহলে ডেল এইচ কার্বন ডাই অক্সাইড প্লাস 2 ইনটু ডেল এইচ সালফার ডাই অক্সাইড হলো তোমার প্রোডাক্ট। এরপরে মাইনাস, আবার ব্র্যাকেট, প্রোডাক্ট গেল। এবার রিঅ্যাকশন কে? কার্বন ডাই সালফাইড। তাহলে ডেল এইচ কার্বন ডাই সালফাইড, ডেল্টা এইচ কার্বন ডাই সালফাইড প্লাস 2 ইনটু না সরি 3 ইনটু ডেল্টা এইচ কার? অক্সিজেনের। এই যে দেখছো, এই হলো না প্রোডাক্ট মাইনাস রিঅ্যাকশন ইজ ইকুয়াল টু কার্বন ডাই অক্সাইড কত দেওয়া ছিল? 393.5, ব্র্যাকেট আর দরকার নাই। কার্বন ডাই অক্সাইড কত? 393.5 মাইনাস 2 ইনটু সালফার ডাই অক্সাইড কত? 197 কিন্তু নেগেটিভ, 2 ইনটু আছে মাইনাস। এটাকে কি করে দেই? এটা তো আমি দিই নাই তোমাকে, তাহলে রেখে দাও ডেল এইচ কার্বন ডাই সালফাইড প্লাস মাইনাসে মাইনাস 3 ইনটু কত? 0। অক্সিজেনের না এলিমেন্ট তো 0। তাহলে দেখো তো এই পাশে কি রয়ে গেল? কার্বন ডাই সালফাইড -787.5 আসবে এই জায়গা থেকে, -787.5 আসবে, মাইনাস ডেল এইচ কার্বন ডাই সালফাইড, ওটা তো 0ই। আচ্ছা এই ডেল এইচ কে লেফটে নিয়ে আসি না, -787.5, আর এই ডেল এইচ কে রাইটে নিয়ে যাই না, -787.5 মাইনাস এই ডেল এইচ এর ভ্যালু তো আমি জানি, ওই যে ফার্স্ট ইকুয়েশনের -1005। তো মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে, অ্যান্সারটা পজিটিভ আসবে। অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে কি 217.5 কিলোজুল পার মোল। তার মানে এটা এন্ডোথার্মিক রিঅ্যাকশন। এর হিট অফ ফরমেশন কি? এন্ডোথার্মিক। এর হিট অফ ফরমেশন কি? এন্ডোথার্মিক। তাহলে কার্বন ডাই সালফাইডের হিট অফ ফরমেশন কত? 217.5। কার্বন ডাই সালফাইডের হিট অফ ফরমেশন কত? 217.5 and it is quite important, it is truly important. এটা বিভিন্ন ভাবে তোমার কি করবে, তোমাকে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে করে তোমাকে এইটাই করতে দিবে, রিমেম্বার, and this is truly important. এই ম্যাথটা keep this note. তাহলে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে মানে দেখো তিনটা কম্বাসশন দিয়ে বলতেছে যে কারো একটা ফরমেশন দিলে পরে তুমি যে মেথড অ্যাপ্লাই করলাম এক্স্যাক্টলি এই মেথডে করবা, আরেকটা ম্যাথ করবো আর ওটা করলে ক্লাসে। তাহলে আমাদের একটা কমপ্লিট লেসন হয়ে গেল, ঠিক না? তোমরা চিন্তা করতে পারছো এরকম একটা কমপ্লিট লেসন।
আজকের পরে তাহলে আরেকটা ক্লাস করলে আমার হিটের পার্ট শেষ, এন্ড হিট নিয়ে সবসময় দুইটা ক্লাস ফলো করবো। তো এসো আরেকটা প্রবলেম সলভ করবো, ম্যাথ 2। ম্যাথ 2 একই কথা, at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার at 25 degree Celsius temperature, heat of formation, এবার কি দেওয়া থাকতেছে, হিট অফ ফরমেশন কার অফ CH4 মানে মিথেন, C2H6 ইথেন, C কার্বন and H2 হাইড্রোজেন, সরি কার্বন না, কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার, সরি এটা তো ফরমেশন। তাহলে at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার, at 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার, দেখি তো কানেকশন, আচ্ছা ওয়ালিদা তাসিনা, তো থাকো তোমরা, আরেকটা ম্যাথ করবো, শুধু একটু রেকর্ডটা হয়ে যাক। ওকে, তাহলে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে হিট অফ ফরমেশন অফ মিথেন, ইথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এন্ড ওয়াটার আর রেসপেক্টিভলি, কত কত ফলো করো, -74.89, -85.52, -393.5 and -285.85 কিলোজুল পার মোল। তোমাদের এটা নেসেসারি না যে এই ভ্যালু মনে রাখা, যেরকম দিবে তুমি সেরকম করবা। আচ্ছা, এই যে কি করলো, যে মিথেন, ইথেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, ওয়াটারের হিট অফ ফরমেশন মেনশন করে দিল, দিয়ে বললো যে বিটুইন মিথেন এন্ড ইথেন which one is more efficient fuel, more efficient fuel। তো এসএসসি লেভেলে তোমরা এটা করছো, তবে বন্ড এনার্জি দিয়ে করছো, এসএসসি লেভেলে এটাই করছো, তবে সেটা বন্ড এনার্জি দিয়ে, বাট এইবার করতেছো হিট অফ রিঅ্যাকশন দিয়ে। তাহলে যখন বলতেছি যে কোনটা মোর এফিশিয়েন্ট, তাহলে দেখতে হবে যে মিথেন নাকি ইথেন, তার হিট অফ কম্বাসশন হাই, কোনটার হিট অফ কম্বাসশনটা হাই। তার মানে আমাকে কি করতে হবে, কম্বাসশন। আর আমি তো ফার্স্টেই বলেছি যে ফরমেশন দেওয়া থাকলে কম্বাসশন ক্যালকুলেট করতে হয়। তাহলে আমরা মিথেন আর ইথেনের কম্বাসশন ক্যালকুলেট করবো। এট ফার্স্ট মিথেনের পার্ট, মিথেন প্লাস অক্সিজেন তোমরা জানো রিঅ্যাক্ট করলে কি হয়, কার্বন ডাইঅক্সাইড আর ওয়াটার। মিথেনের হিসেবে কার্বন 1, কার্বন ডাইঅক্সাইড 1, H4 বলে এটা 2 হবে, 2 এর জন্য এখানে একটা C হবে, না সরি 2 হবে। ওকে ফাইন, ডান। মিথেনের কম্বাসশন রিঅ্যাকশন ইজ দিস, এইটার ডেলিজ কিন্তু জানা নাই, ওটাই আমাকে করতে হচ্ছে এখন, করতে হচ্ছে। এন্ড করার কি রুল, তা হচ্ছে ডেলিজ ইকুয়াল টু Hp মাইনাস HR। Hp মানে প্রোডাক্ট, প্রোডাক্টকে কার্বন ডাইঅক্সাইডের ডেলিজ প্লাস প্রোডাক্টকে ওয়াটার, ওয়াটারের ডেলিজ তবে 2 মোল, ওয়াটারের ডেলিজ তবে সেটা 2 মোল হলো প্রোডাক্ট, মাইনাস রিঅ্যাকট্যান্ট ডেলিজ কার মিথেনের, প্লাস 2 ইনটু ডেলিজ কার অক্সিজেনের, কার্বন ডাইঅক্সাইডের তো জানা আছে 393.5, প্লাস 2 ইনটু ওয়াটারেরটাও জানা 285.85, মাইনাস মিথেনেরটাও জানা, এবার মাইনাস 74.89, মাইনাস 2 ইনটু অক্সিজেনেরটা জানা, আর তা হচ্ছে 0, করলে 890 পাবো।
কিলোজুল পার মোল। মিথেনের হয়ে গেল না 890 কিলোজুল পার মোল। তাহলে মিথেনের ডেলিট কত, মিথেনের হিট অফ কম্বাসন কত, 890 কিলোজুল পার মোল। এটা ক্যালকুলেট করে ফেলবো আগে, যে মিথেনের হিট অফ কম্বাসন এত, মিথেনের হিট অফ কম্বাসন কত সেটা ক্যালকুলেট করলাম। মিথেন ক্যালকুলেট করলাম, মিথেনের পরে করবা ইথেন। এগেইন ইথেন কি C2H6, ইথেনের হচ্ছে C2H6। একইভাবে অক্সিজেনের সাথে রিঅ্যাকশন আর প্রোডাক্ট হলো কার্বন ডাই অক্সাইড এন্ড ওয়াটার। C2 আছে, এটা 2 মোল হবে, H6 আছে, এখানে 3 মোল হবে। তাতে করে অক্সিজেন হবে 7, তো এটা 7 মিলানোর জন্য আমরা 7/2 মাল্টিপ্লাই এন্ড আমাকে করতে হবে এই ডেলি ক্যালকুলেট করতে হবে। এন্ড আমার হ্যান্ডে ফর্মুলায় একটাই আছে, Hp - HR। Hp পার্টে মানে 2 মোল কার্বন ডাই অক্সাইড, তাহলে 2 মোল 2 ইনটু ডেল H কার্বন ডাই অক্সাইড। মেক ইট সিম্পল, 3 ইনটু ডেল H কার H2O হলো এক পার্ট, মাইনাস ডেল H কার ইথেনের, প্লাস 7/2 ইনটু ডেল H কার অক্সিজেনের। সিম্পল করো, 2 ইনটু ভ্যালু বসাও 390 3.5, প্লাস 3 ইনটু ভ্যালু বসাও 285.85, মাইনাস এইটাতে 1 মোল ভ্যালু বসাও 85.52, মাইনাস 7/2 ইনটু ভ্যালু বসাও 0 তো এই টোটাল পাবো হচ্ছে 1559 কিলোজুল পার মোল। তাহলে মিথেনের হিট অফ কম্বাসন যেখানে 890 কিলোজুল পার মোল, ইথেনের হিট অফ কম্বাসন সেখানে 1559 কিলোজুল পার মোল। বাট এখান থেকে ডিসিশনে আসা যাবে না যে কোনটা এফিশিয়েন্ট ফুয়েল। কারণটা কি? কারণ হলো যে মিথেন হলো একটা কার্বন 4টা হাইড্রোজেন, ইথেনে সেখানে 2টা কার্বন 6টা হাইড্রোজেন। তার মানে মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড মোর ওয়াটার প্রডিউস হবে, মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড মোর ওয়াটার প্রডিউস হবে। তাহলে ইথেনের থেকে প্রোপেন, প্রোপেনের থেকে বিউটেন, যত যাব ততই তো মোর অক্সিজেন, মোর কার্বন ডাইঅক্সাইড হবে, মোর ওয়াটার হবে। তাহলে তো মোর এনার্জি তো সেখান থেকে প্রডিউস হবে। ওটা তো আর এফিসিয়েন্সি হতে পারে না, ওটা এফিসিয়েন্সি হতে পারে না, মোলের হিসেবে এফিসিয়েন্সি হতে পারে না। তাহলে কি করে বুঝবো যে কোনটা মোর এফিসিয়েন্ট? তাহলে এসব কি করতে হবে এখন? এখন তুমি বলবা এরকম যে হিট অফ কম্বাসন অফ 16 গ্রাম মিথেন। 16 গ্রাম মিথেন কেন? কারণ 1 মোল মিথেন হলো 16 গ্রাম, 1 মোল মিথেন 16 গ্রাম। তাহলে হিট অফ কম্বাসন অফ 16 গ্রাম মিথেন ইজ -890 কিলোজুল পার মোল। হিট অফ কম্বাসন অফ 16 গ্রাম মিথেন হইতেছে -890 কিলোজুল পার মোল। তাহলে হিট অফ কম্বাসন অফ 1 গ্রাম কত হবে? তাহলে 1 গ্রামে সেটা কত? 1 গ্রামে হলো -890/16, -890/16, -890/16 না? তাহলে 890/16 55.6 -55.6 কিলোজুল। তাইলে এই যে পেলাম -55.6 কিলোজুল, এটা এখন পার গ্রামে বা 1 গ্রামের জন্য। ঠিক এভাবে করে ইথেনেরটাও বের করবো। হিট অফ কম্বাসন অফ 30 গ্রাম ইথেন, কারণ ইথেনের মলিকুলার মাস 30, তাহলে 30 গ্রাম ইথেন ইজ ইকুয়াল টু 1559 কিলোজুল। ও এখানে পার মোল লেখা যাবে না, সরি, কারণ আমি তো বলছি যে 16 গ্রামের জন্য, তাহলে এটা পরেরটা 30 গ্রামের জন্য। তাহলে হিট অফ কম্বাসন সেটা 1 গ্রামে হলে কত? 1 গ্রামে তাহলে 1559 ডিভাইড হচ্ছে 30, তাহলে পাবো হচ্ছে -51.96 কিলোজুল পার মোল। কিলোজুল, সরি, পার মোলের বিষয় নাই। হ্যাঁ, তাহলে এইবার ফলো করলে দেখা যাচ্ছে যে
1 গ্রাম মিথেন বার্ন করলে পাওয়া যাচ্ছে 55.6 কিলোজল, আর 1 গ্রাম ইথেন বার্ন করলে সেখানে পাওয়া যাচ্ছে 51.96। তাহলে এখন আমরা ক্লিয়ার যে তোমার কোনটা মোর। আরেকটা ব্যাপারে তোমাদেরকে অ্যাওয়ার করে দিচ্ছি, এই মাইনাস মানে ভ্যালু মাইনাস না, তোমরা জানো তো। এই মাইনাস মানে যে হিট ইভলভ হয় সেটা বোঝায়, অর্থাৎ -55 মানে 55 প্রডিউস হয়েছে, -51 মানে 51 প্রডিউস হয়েছে। তো প্রডিউস কোথায় বেশি হয়েছে? মিথেনের টাইমে। তাহলে মিথেনের হিট অফ কম্বাসন এখানে দেখা গেল যে পার গ্রাম থেকে বেশি প্রডিউস করতেছে, তার কারণে মিথেন ইফিশিয়েন্ট। এন্ড দ্যাট তুমি বলবা যে সো দ্যাট methane is more efficient, so that methane is more efficient. At last decision কি আসলো যে মিথেনই আসলে more efficient। তাহলে মিথেন ইথেন which one is more efficient, it is very important। আর এটা আসলে পরে দিস ওয়েতে করে ফেলবা। ঠিক, লাস্ট অফ অল একটা কথা বলি, তুমি যদি ওয়ার্ডটা এভাবে বলো যে হিট অফ কম্বাসন অফ, তাহলে মাইনাস এত। কিন্তু তুমি ওয়ার্ডটা যদি এভাবে বলো ইউনিটারিতে যে 16 গ্রাম মিথেন প্রডিউস, আবার কেয়ারফুলি বলি 16 গ্রাম মিথেন প্রডিউস বললে কিন্তু আর নেগেটিভ সাইন ইউজ করতে পারবা না। অনেক জায়গায় দেখবা যে নেগেটিভ সাইন ইউজ করেনি, সেটা দেখবা যে নেগেটিভ সাইন ইউজ করেনি যেখানে, সেখানে দেখবা যে সেন্টেন্সটা ফলো করবা। সেন্টেন্সে তখন বলে যে 16 গ্রাম মিথেন প্রডিউসেস, 16 গ্রাম মিথেন প্রডিউসেস। আচ্ছা, যে প্রডিউসেস বলার পরে কি নেগেটিভ সাইন দেওয়া যায়? না, তখন নেগেটিভ সাইন দেয় না। মানে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করে যে 16 গ্রাম এত প্রডিউস করে, 1 গ্রাম কতটা প্রডিউস করে, 30 গ্রাম এতটা প্রডিউস করে, 1 গ্রাম কতটা প্রডিউস করে। কিন্তু আমরা কি করছি, হিট অফ কম্বাসন হিসেবে দেখতেছি, যার কারণে নেগেটিভ সাইন দেখে দিয়েছি। তাহলে ফাইনালি মিথেন ইজ মোর এফিশিয়েন্ট, ফাইনালি মিথেন ইজ মোর এফিশিয়েন্ট।